çalıkalap, жерди тарактатып басып, жерди тешип жүгөрө албайсың. Демек биз мусулмандар ушундай басышыбыз керек экен. Кээ бир адамдар басканда да колун шилтеп басат, мындай кылчы. Билебиз, бакшырсыз, бирок көчөдө жөн эле басыңыз. Жек көрүнгөн, Аллахка жакпаган басуу. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah Taala Kur'an'da özünün süyüktüğü pendelerin sıfatlarını bayandap жатат. Allah Taala'nın süyüktüğü pendesi je bolboso Allah Taala'nın kulu kanday adamları bolot oşonu bayandap жатат da. Mehrimdүүнүн kuldары жerde жумшак жүрүшөт. Allah Taala mehrimdүүнүн kuldары деп айтты да. İnsandın Allah'ın alda darajası var. Oşol darajalardın içinen en bir ulu darajalardın birösü bolot kul bolgan darajada. Adam Allah'ın kulu bolalsa andan keyin Allah Taala dosum degen darajаны berет. Eğer pende Allah Taala'ga kul bola albasa, anda başka nersege kul bolup kalat da Allah'ın kulu bola albay kalat. Oşonduktan pende menen Allah Taala'nın ortasındagı baylanışlardın en süykümdüsü kulduk darajada. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an-ı Kerim düşürüp jatıp kuluma düşürdüm de aytkanda. Tabarakellezî nezzelel furqana ala abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Öte ulu kemçiliklerden tazazat özünün kuluğa furqon, hakikat menen batılın ortasını ajırata turgan kitep düşürdüm. Kuluma berdim de odattı. Kul degen daraja büyük bolattı. Allah Taala Peygamber aleyhissalatu vesselam da Haram meçitinden Aksa meçitine buragat menen Mirajga asmanga kötörgөн түнү alıp ketip жатны дейт. Kulum деп айтып атат. Subhanellezi asra bi abdihi. Kulunu түндө alıp ketken депчи. Болбосо Allah Taala сыйлап урматтап аршка алып кетип атат. Бирок kulum деп жатат. Allah Taala vahiy düşürgöndө fa auha ila abdihi ma auha. Kuluga vahiy düşürdü деп айтып атат. Ошол үчүн бүгүn pendeler Allah'ın kulu bola alбагандыктан Allah'ın başkanın kulu bolup kalıp жатат. Bir adam Allah'ın kulu bola albasa nafsinin kulu bolat. Nafsinin kaaloosunu atkarуу menen alектенет. Je bolboso abdud dinar ve darahim, dirham dinarlardın, bizce aytkanda som dollardın kulu bolat da. Oşol üçün çurkap ömürünü ötkörüp, belinin küçünü getirip, yüzünü tırış düşürüp, çaçına ak düşürüp. Emne üçün? Dirham dinar som dollardı kuvalap жүрүп. Demek je nafsinin kulu bolat eken. Je altın kümüştün kulu bolat. Je bolboso bir hayaldın kulu bolat. Allah'ka kul bola alбагандарды Allah Taala düynödөгü bir nersege kul kılıp kıynayt. Düynönü kuvalaysың jetkizbey kıynayt. Jetip alsang ketip kalıp kıynayt. Mına uşuntu Allah Taala'nın kulu bolбагандарды Allah Taala kıynay beret. Oşonduktan Allah Taala Kur'an'da aytıp жатат. Mehrimdүүнүн kuldары deyt. Nege mehrimdүүnүn kuldары dese? Allah'ın kulu boluş üçün oşol adamga Allah'ın mehrimi kerek eken. Oşol üçün mehrimdүүnүn kuldары deyt. Allah'ın kulu boluş üçün oşol adamga Allah Taala'nın mehrimi, rahimi jaaş kerek. Allah'ın rahimi, mehrimi jaabasa al nafsının kulu bolup kalat eken. Emi kul deb emneni түшүнөбүz? Kimdi Allah'ın kulu deb aytabız dese? Yaf'alu ma yarda Rabb. Robbisi razı bola turgan işti jasasa, Robbisi jasagan nersege razı bolsa oşonu kulu deb aytabız da. Kul deb emnen aytabız? Robbisi razı bola turgan işti kılat. Robbisi emne nerseni kılsa razı bolat. Siz kanday iş kılsanız oşol işti kılıp jatkanda menden Allah uşul işinden razı bolsun dep kılsanız kulu bolat ekensiz. Jana Allah Taala kanday bir muamele kılsa sizge aga razı bolat ekensiz. Allah emneni kılsa sizge kanday bir jakşılık berse, jeke bir sınoo kıyınçılık berip kalsa razı bolabız da. Jana bir şunday işlerdi kılabız, Allah Taala razı bola turgan işlerdi kılabız. Mına oşol adamdın atını Allah'ın kulu dese bolat eken. Eğer de bir adam
Nafsisi kalagan nerse üçün жүрse, бұл nafsinin kulu olup kalat. Kaalоолорунун kulu olup kalat eken. Kuldardın darajası var. Allah'tın kulu bolup, Allah'ın pendesi boluda insandardın darajası bolup. Birincisi ibadat dengeliğindeki daraja dep koyot. Fi'lul ma'murat ve terkul menhiyat rica'a thawab ve necata minel iqab. Allah'tın buyruklarını atkarat. Allah'tın tıygan işlerinden tıyılat. Ümiti, maksatı Allah'tan soğup olayın, dozoktan saklanayın depçi. Bu jalpı adamdardın, köpçülük adamdardın kıla turgan işi şunday bolotken. Nege namaz okutasın cennetke kireyin deyitken. Emnege sen oruza tutup jatasın dozokka düşüp kalbayın. Demek ibadat kılıp jatkanda, je bolbosa Allah Taala tıygan işlerden toktonup jatkan ubakıtta anın maksatı cennetke kiriş, soğup alış, dozoktan saklanıp kalış bolot eken. Bu en birinci dengeldeki kullar. Ekinci dengeldeki bundan biraz jogorudagı dengelde aytat al-ubudiyat, kulluk dengeli dep koyot. Al emne bolot dese fi'lul ma'murat ve terkul menhiyat la lima zukira bel li mujarrad ihsanillahi taala aleyhi. Allah'tın hükümlerini atkarat, kılba degen işlerden toktolot, biroq maksatı Allah maga bergen jakşılıktardın orдуна kılayın bolsa uyattар. Tagıraak aytkanda men uşul işti kılıp turup Allah'dan soğup alayın debeyt eken. Allah maga berip taştagan köptөгөн jakşılıktарды uyat ibadat kılıp жүрбөсөm dep uyalgandan kılat eken. Bul andan jogorku dengel bolot da. Kılıp atkan ibadatına Allah Taala'dan soğup emes, Allah maga bergen jakşılıktардын ордун толтурсам жакшы болот эле, ошол үчүн мага кылган жакшылык үчүн кылат дейт. Кээ бирде пенделер бирөөнүн тоюна бирнерсе көтөрүп барып неге десе, уят бизге да алып келген дейт. Ошол үчүн не кылат? Allah Taala bergen jakşılıktардын ордуна кылат экен. Üçüncü dengeldeki, en jogorku dengeldeki kulluk uşul eken, jakşı işlerdi atkarat, jaman işlerden tıyılat, nege dese Allah uşunday kılganга татыктуу дейт экен. Эч нерсе үмүт кылбайм, Аллахты ушундай кылыш керек, Allah татыктуу зат деп ибадат кылат экен. Эң жогорку деңгээлдеги ушулар болот экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар не кылат экенбиз? Кулдуктун 3 деңгээли бар экен. Кээ бир адамдар Аллахтын кулу болот, жакшы иш кылат, жаман иштен сактанат, максаты соğup alış, dozoktan saklanıp kalış. Bul dagı bolot. Andan da körak özgö mehnet kılıp Allah'a jakındaganda, özgöçörak kul bolo түшкөн убакытта Allah maga bergen köp jakşılıklar var. Uyat emi ibadat kılbasam dep, Allah'ın kılgan jakşılığı üçün gana ibadat kılat. Eң jogorku dengээлder Allah ibadat kılganga, sıyınganga татыктуу деген ой пикир менен ibadat kılat. Eң jogorku dengelde ошол. Allah Taala Kur'anda mına ушинтип баяндап атат. Merimdүүнүн kuldары жер жүзүндө жумшак жүрүшөт дейт. Ulamалар айтат, хаунан дегени бул Allah'ın sүйүктүү кулдарынын баскан сыпатын баяндап жатат. Allah ушундай кылып атат Kur'анда. Allah'ın kulдары жерде кантип басат, ошонун да билинет экен да. Жерде жумшак басат дейт. Жумшак басат дегендин маанисини басып баратканында дүкүлдөткөн, такылдаткан үн чыгарбайт. Басып бараткандан текеберленген көрүнүш чыкпайт экен да. Balki bası baratkandan jönököylük görünöt eken. Bir jolu Umar radıyallahu anhu bir jaş balanın tekeberlenip çalkalap bası baratkanın körüp kalıp aytты da innel bahtarata mişyatun tukra. Müntip tekeberlenip baskan jek görüngön Allah'a jakpagan basu. İlla fi sabilillah. Biroq Allah jolunda gana ошондой бассаң болот. Kaçan bir diningdi je өлkөңдү сактаймын деп, элиңди сактаймын деп барып, жоокер менен беттеше турганда артта жашынып жатпай, ошол жерде чык талкалап. Ошол жерде тургун чалкалап дейт. Өлкөнүн ичинде алсыздарга, кедейлерге чалкалап барып, аларды коркутуп бас берака беркегин деп, чөнтегиңде эмне бар эмес, бара турган жер бар, ошо жака барыш керек. Ал жака барганда окоптун ичиге жашынып албай, тур ошол жерде мен бармын депчи. Умар радıyallahu айтып атат. Бул шаардын ичинде, айылдын ичинде жүрүп алып туруп чалкалап, жаш балдарды коркуткан бул баатырлык эмес. Бул Аллага жакпайт. Бар, баса турган жер бар, ушундай чалкалап басаң ошол жака барып бас деди. Ошондуктан кээ бир адамдар жерде басат, шаарда басып калат. Мына көрөсүңбү, көчөдө баратканда ушундай чалкалайт. Эки колуна жара чыккандай мындай чалкалап калат. Бутун ортосуна жара чыккандай кыйшайып калат. Аллах жактырбайт мындай басканды.
Жөнөкөй басыңыз. Алла сизди түз жараткан, талтайып жараткан эмес, түз. Эгер бутуңуз кыйшык болсо макул. Ошол үчүн бир уламалар айткан экен. Хавын басуу кандай, жумшак басуу кандай десе, адам өзүнү мажбурлабастан, өзүнү кыйнабастан, жасалма кылбастан басса, ошол көрүнүш басыш дейт да. Сизди Алла бир келбетте жараткан, ошол келбетте басыңыз, жасалма эле чалкалап албай дейт да. Ошол үчүн Аллах Таала жерде чалкалап баскандарга мындай деп эскерткен. Вала тамши фил арди мараха. Жерде текеберленип, чалкалап, кыйын болуп баспагының. Иннака лан тахриқал арда. Чалкалап, жерди тарактатып басып, жерди тешип жүгөрө албайсың. Валан таблугал жибала тула. Боюң кыйын болуп чалкалап, тоого да боюң жете албайт. Кичинелесиң, жөн эле жүр деп койду да. Ошол үчүн такылдатып баспаш керек. Өзгөчө аялдарга. Эркектердин кулагын көрбөй туруп кыймылдатып жүгүрөт да. Так келе жатканда ким келе жатат деп заматта карайт эркектерчи. Бул Аллахка жакпаган болсун. Эркектер да андай баспаш керек, аялдар өзгөчө жумшак басыш керек да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан өзгөчө мусулмандын баскан орго шип деп басып кетпеш керек. Бир аз вакар менен басыш керек. Хавун дегендин түшүндүрмөсү мындай жумшагыраак, акырындаак басыш керек. Шип басып кетип калсаң, сүрүң кетип калат экен да. Шелпилдеп баспаш керек экен. Умар радиаллаху анху бир жаш баланы көрүп калды, бой жеткен жигит мына бүткүрөй басып кетип атыптыр да. Берке деди. Не мындай кылып жүрөсүң деп урушту дагы тиздеп коюп, чалкалап мындай түз бас деди да. Демек биз мусулмандар ушундай басышыбыз керек экен. Текеберленип да кетпешибиз керек экен. Ошону менен бирөө көрсө биз орго не бул түрмөдөн чыкканбы деп да ойлобош керек экен. Түрмөгө кетип аткандай бүжүрөйүп да калбаш керек экен. Ошол үчүн мешитке баратканыңызда сүйүнүп барыңыз. Путуңузду түз коюп, текеберленмеңиз, бирок жүзүңүздөн жылмайып чыгып турсын басып баратканыңызда. Бир адам сизди көрсө орго, аябай сүйүнүчтүү, бул кайсыл жакка баратат экен деп сиз менен чогуу баскысы келсин. Ушул барган жакка мен да барып келейин, мынча сүйүнүчтүү бир нерсе таап алганмы деп ойлосун. Анан кабакты салып алып, кайгырып бараса, бечара бул каяка барып атат, не баз таяк жейб экен бул деп ойлойт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, даватка баратканда, мешитке баратканда, жакшы ишти кылып жатканда эмне кылыш керек? Мусулман сүйүнүп басыш керек. Өтө эле бүжүрөйүп кетпеш керек. Сырттан көргөн адам кыжалат боло турган. Өтө эле чалкалап кетпеш керек. Сырттан көрө турган адамдарды да кыжалат кыла турган да. Ортосунда басыш керек. Текеберлик билинбеш керек. Ошол үчүн Аллах Тааланын сүйүктүү кулдарынын биринчи сыфаты ушул экен, жерде басканда жумшак басат экен. Иншалла ниет кылабыз, иншалла. Бардыгыбыз жерде басканда жумшак басабыз. Эч кандай текеберлик көрүнбөсүн, макул залга баргансыз, өтө күчтүүсүз, бирок басканда анча-мынча мындай эме кылып, кээ бир адамдар басканда да колун шилтеп басат го, мындай кылчы. Билебиз, бакчырсыз, бирок көчөдө жөн эле басыңыз. Үчүн Аллах Таала сүйгөн кулдары жөнөкөй басат экен да. Бакчылыкты качан кылыш керек? Ар бир нерсенин өзүнүн ордуна кылса чырайлуу болот да. Ата-эненин алдына барганда жумшак эңкейип басыш керек. Мешитке киргенде, Алланын үйгө киргенде адеп менен болуш керек. Качан Алла жолуга барганда, качан бир мекениңди сактай турган чегерага барганыңда, анда бүжүрөйүп турбашың керек. Алыстан карагандар булар не ачка калганбы деп ойлобосун. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеге барганда, таваф кылганда биринчи үчөөсүндө балбанга окшоп басканда мындай кыймылдатыпчы. Неге десе, мусулмандар ачка калды деген сөз таркап кеткен экен. Мусулмандар алсырап калды, күчтөрү жок деген, көрсүн биздин күчүбүз деп баскандагын үчүнөн кийин кайын болду, көрдү. Эми жөн эле жүргөн да, анан жөн жүргөн да. Ошол үчүн сүннөт Меккени таваф кылгандар бүгүн да ошондой басыш керек. Барып күчтүү экенин бир көрсөтүп коюш керек да, анан жөнөкөй басыш керек. Ошого көрсөтө турган жери бар, чалкалай турган жер бар, тарактата турган жер бар, секире турган жер бар. Бирок элдин арасында, же жаштардын арасында, өзүнөн кичинелер, же алсыздардын арасында эмес да. Ошол үчүн баягы баатырлыкты өзүнүн ордуна көрсөтөбүз. Мусулмандардын арасында биз шаарыбызда, айылыбызда, элде менен жүргөндө биздин жумшак жөнөкөй экенибизди көрсөтөбүз. Аллах баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.